आस नहीं है। भाई तारू सिंह ने खोपड़ी लहा ली, 22 दिन तक समाधि ला के बैठे रहे। कहते भाई साहब शरीर नहीं छड्डदे, कहते जकरीए नूं नाल लैके जाना। जकरीए नूं नाल लैके कहते नरकां 'च सिੱਟ के फिर मैं अगे जावांगा। ये हुंदी है गावै को जी लै फिर देह, गावै को साज करे तन खे। कहते साज के शरीर नूं गुरमुख प्यारे शरीर विच आके फिर शरीर नूं जिउंदे जी मिट्टी समझण लग जाण, ये बड़ी वड्डी गल है। हर हीरियां दी खाण, तन गंदगी दी कोठड़ी हर हीरियां दी खाण। जे तन दित्तियां हर मिले तां भी सस्ता जाण। इउं गुरमुख प्यारे अपने शरीर नूं हुंदियां सुंदियां नासवंत समझण दी दात मंगदे ने वाहिगुरू तो कि आत्मा सत है ते शरीर नासवंत है। ये दात बख्शो मैनू जिउंदे जी जीवन मुक्ति दे दिओ। ये जीवन मुक्ति की पंक्ति है। जीवन मुक्ति आनंद साहब दिंदा। जिहड़ा आनंद साहब पढ़न लग जे जिउंदियां ही मुक्त हो जाता। भगत नामदेव जी परमेश्वर नूं कहंदे मूए हुए जो मुक्त देहोगे, मुक्त ना जाना कोयला। फिर मुक्ति का लोगों नूं की पता लगू जे मरे होए नूं मिली। जिउंदे मुक्ति दिओ, लोगों नूं पता लगे भी आ बैठा नामदेव मुक्त होया रब का नाम जप के। क्यों नामदेव वर्गे होर गुरमुख प्यारे वाहिगुरू तो जिउंदियां मुक्ति मंगते हैं। सच्चे पातशाह उन्होंने जिउंदे ही मुक्त कर देंदे ने, बदेह मुक्त करता। 48 ਸਿੰਘਾਂ ने जब अर्थ सुने गुरु ग्रंथ साहिब के 10वें पातशाह तो, राजा जय सिंह सवाई वर्गे जोधपुर वाला राजा, इन्हें भी अर्थ सुने सी। 48 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाम ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬदेह ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो सचखंड की दात प्राप्त की है। क्यों सतगुरु महाराज जी आपां नूं तीसरे भाव दे विच दस रहे ने कि जेड़ा कोई जेड़े काम लई गाउंदा उहनूं ओही बख्शिश हो जाती है। जे आपां इस काम लई गाईए सारे जाने मिल के, बिसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओए हो वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। जिमें गाउंदा कोई कुछ मंगदा, कोई कुछ मंगदा है। हुण तीजे अर्थ विच आपां चल रहे सी कि देखो बंदे कई तरह के हुंदे ने। अर्थ का मतलब ये नहीं हुंदा कि एवें अर्थ बन गया। अर्थ का मतलब ये हुंदा दुकानदार कोल जिहा जिहा गाहक आउंदा, बच्चा आया, बच्चे ने अपने भाव विच चीज़ मंगनी, पैसे उहने उही देने हैं, नोट उही है। तो इस प्रकार कोई जवान आया, कोई बुढ़ा आया, सतगुरु की हजूरी विच भी इस तरह ही जग्यासू आउंदा। कोई तो आउंदा इत्थे संसारी, एक बिल्कुल प्योर संसारी लोग ने, वो आके मंगते ने कि सुत बित लोक ईखना तीनी, पुत्र की दात, धन की दात मिले, वडियाई मिले। महाराज नहीं कहते कि तू आ मंग, वो कहना मैं आ चाहिए। महाराज कहना अच्छा भाई मिल जाएगा। सतगुरु नहीं कहते कुछ। एक वो ने जेड़े दूजे नंबर ते धर्म अर्थ काम मोख मंगते हैं। एक वो ने जेड़े कहते ने मैं प्रेम पदार्थ, ज्ञान पदार्थ, नाम पदार्थ मंगदा। एक जग्यासू वो ने जेड़े राज ना चाहो, मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। इउं ये जिहड़ा जो चलदा भाव वक्खो वखरा चलदा, हरेक दा आपो अपना ढंग तरीका है। इसे प्रकार दो तरह के जग्यासू गुरु साहब कोल जिहड़े आउंदे ने, इन्हां विच भी अगे दो फिर वखरेवें हो जाते हैं। वो की वो ये है कि भाई एक सकामी बंदे ने ते एक निष्कामी बंदे ने।
ਹੁਣ ਸਕਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਿੱਤਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਿੱਤਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਣ ਤੇਲ ਅਦਰਕ। ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਐਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਘਿਓ ਕਰ ਕਸਰਤ। ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤਿੱਤਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਬੰਦੇ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਲੇ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਨੂੰ ਖੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਧਿਆਸ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਧਿਆਸ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਹ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਲੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮਰੂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੋਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਾਮੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਾ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਬਾਲ ਗੰਦਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਗੋਰਖ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ,
ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹੀ ਖੇ ਖਾਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੋਰਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਅਮਰੂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੰਧਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੌਂਡੀ ਪਟਵਾਈ ਸੀ ਬਈ ਕੋਈ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਵੇ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਹਰਤਾ ਨਾਲ, ਜੋੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਦਿਖ ਨਾ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪੰਥ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ, ਪਟਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ 2-3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋੜੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਤ ਕੱਢੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਟਿਊਨ ਕੱਢਤੀ, ਜਾਗ ਮਛੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ, ਜਾਗ ਮਛੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ। ਜਦ ਜੋੜੀ ਦੀ ਗੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਮਗਰ ਹੀ ਗੋਰਖ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰਾਏ ਦੀ ਦੇਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗੋਰਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, 9 ਨਿੱਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੁਣ ਮਾਛਿੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਵਸਗਤ ਪੰਚ ਕਰੈ ਨਹਿ ਡੋਲੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਵਖਰੇਵਾਂ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਆ ਗਈ। ਸਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ 5 ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂ ਸਕਾਮੀ ਆ ਉਹ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੂਗਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ, ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦੋਵੇਂ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ 1975-76 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੂਰਮਾ ਹੀ, ਉਧਰ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ, ਬਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਬਈ, ਕਈ ਦੁੱਗਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਚੌਗਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੁਪਈਆ 100 ਹੀ ਹੈ, ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕੋਈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਆਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤੇ 72 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਤਹਿ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਿਸਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਮੀ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲੇ। ਬੜਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਜੋ ਗੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਕਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਕਿਉਂ ਕਥਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਥਾਕੜ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਤਮ ਹੋ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਥ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ,
ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਮੀ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਕਾਮੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਹੀ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।